முதல்வன் முதற்றே உலகு Hi everyone, Vanakkam, welcome to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by MP Accounting and Finance Servants Inc. Ariaran. Time வந்து 9:02 p.m. in Toronto. The temperature is -5 degrees Celsius. வணக்கம் போல எங்களோட agenda இன்றைக்கு பார்ப்போம். So top of the hour இன்றைக்கு we have Major General Dany Fortin. So again, Major General Dany Fortin வந்து எங்களோட வேக்சின்ஸுக்கெல்லாம் பொறுப்பு, எங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேக்சின் அப்டேட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும். ஸோ அவர் அதை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு அப்டேட் தருவார். அடுத்தது we have Premier Doug Ford. அவர் ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி கலைக்கிறார். ஒன்று வந்து இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் அவைகளுக்கு வந்து அந்த ரேப்பிடாக டெஸ்ட் நாங்கள் செய்யணும் கோவிடுக்காண்டியும். ஆல்கஹால் வந்து 7-11 போகிற கன்வீனியன்ஸ் கடை மாதிரி 7-11 கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்ஸில் இங்கே வந்து ஆல்கஹால் செல் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கலாம்ன்ட்டு அப்படி ப்ரிங் பண்ண பார்க்குறார். அடுத்து எங்களோட கனேடியன் வேலை போஷத்துக்கு we have கஜானி வேலாயுதம். அவள் வந்து எங்களுக்கு ஆல்கஹாலை பற்றியும் ஆல்கஹாலுக்கு சம்மந்தப்பட்ட இப்போ எப்படி அதை அடிக்ஷன் ஆயிசலாக்குன்ற வாழ்க்கையை எப்படி பாதிக்கப்படுறது, என்னென்ன வழியில் உங்களுக்கு ஃபேமிலியிலையோ வழியாலேயோ ஜஸ்ட் உங்களோட செல்ஃபாலேயோ எஃபெக்ட் பண்ணதுன்றக்காண்டி அதை பற்றி கதைக்கப்புறம். And then we have our currency and we have our song retreat இன்றைக்கு ஒரு we have like a cover song by Priyah Ratna Kumar. And then we have our weather and our news for today. So start பண்ணவும் அங்களோட top of the hour. So again, Major General Dany Fortin vaccine update தருவார். So let's have a watch of that. To date, we have distributed a cumulative of 1.5 million doses of both authorized vaccines, Pfizer and Moderna, across the country. This week, we received 403,650 doses of Pfizer-BioNTech, and the arrival in Canada was slightly delayed due to weather on the East Coast. All doses are now in country, and distribution to the provinces is now underway and will be completed by the end of this week. Next week, we are expecting to receive 475,000 doses. By the end of this month, we will have delivered approximately 1.8 million doses of Pfizer-BioNTech to provinces. The manufacturer has confirmed delivery schedule until the end of this quarter. As of now, we anticipate receiving 444,000 doses each week in March. By the end of March, we will have distributed 4 million doses of Pfizer-BioNTech product. Last week, Minister Ananta announced that the government of Canada negotiated an accelerated delivery schedule for Pfizer-BioNTech. This means that doses of Pfizer-BioNTech scheduled for delivery in the summer will now be delivered earlier. During the spring, we expect to receive an additional 2.8 million doses of Pfizer-BioNTech on what was previously anticipated. As for Moderna, we have distributed over 500,000 doses across the country since December. The next shipment is expected to arrive next week,
will consist of 168,000 doses. The remaining 1.3 million Moderna doses to round out their Q1, the first quarter commitment of 2 million doses, are expected in March over 2 shipments. We are working with the manufacturer to confirm the exact doses, quantities, and dates are still to come. The territories will receive their first quarter allocation over the next 2 Moderna shipments. Contending with a number of constraints, this acceleration in deliveries to the north will allow the territories to enable the vaccination of 75% of their adult population in the first 3 months of 2021. The decision was made in consultation with other federal partners, as well as provinces and territories, and is based on communities' limited access to robust healthcare services imposed by their remote and isolated locations. Now, rest assured that at the end of Q1, all provinces and territories will receive their allocation just as they were communicated to them previously. Government of Canada has also purchased an additional 4 million doses of the Moderna vaccine, bringing the total number of secured doses to 44 million. The additional 4 million doses are expected to arrive between July and September. Now, in preparation for this large-scale ramp-up, the Vaccine National Operations Center continues to work closely with provinces and territories and stakeholders to ensure that they have the capacity and capability to keep pace with the increasing shipment size of authorized COVID-19 vaccines. Moving ahead, we're expecting to receive 23 million doses from Pfizer and Moderna between April and June. And this is now what our planning is focusing on. So we remain in discussions every day with all our partners to ensure that we're all in sync and have the latest updates for all stakeholders. So the chart that was provided, it shows over time the expected cumulative number of Canadians vaccinated. The top row would indicate the number of Canadians vaccinated with the currently approved vaccine, Pfizer, BioNTech, and Moderna. The second line would suggest that additional vaccines, as they become approved and available, consistent with our procurement arrangements, they will be brought on charge and will be distributed and will be made accessible to Canadians. So those are planning figures, an up to number, if you will, and that's the high level that we're planning against with provinces and territories. Hi guys, welcome back. ஸோ மேஜர் ஜெனரல் Dany Fortin அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இப்போ வேக்சின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபைசரும் மெடர்னா வேக்சின்ஸும் இருக்குது. இப்போ கூடிய சீக்கிரமாக இப்போ வேறு கம்பெனிஸும் இருக்கிறோம். அந்த வேக்சின்ஸோட சேர்த்தும் நாங்கள் என்ன நம்பர்ஸ் அச்சீவ் பண்ணலாம்ன்ட்டு கூட வேக்சினேஷன்லாம் கொடுக்குறதுக்கு. ஆனால் அது தவிர்த்து இப்போ 2 ப்ரொவைடர்ஸோட இருக்கிறதுக்கும் 14.5 மில்லியன் கனேடியன்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜூன் கட்டத்தில் வந்து நாங்கள் வேக்சின் பண்ணலாம்ன்ட்டு. இப்போ ஒவ்வொரு வேக்சினும் வந்து 2 டோஸ் எடுக்கணும் அகேன். ஸோ இந்த மெடர்னாவும் ஃபைசர் வேக்சினும். ஸோ அந்த ரெண்டும் ஆக்களுக்கு போய் சேர்ந்தால் ஒரு 14.5 மில்லியன் பாப்புலேஷன் அப்போதைக்கு கவர் பண்ணியிருப்போம். இப்போ வேறு கம்பெனிஸ் நாங்கள் ஆன்போர்டாக ஹோப்ஃபுல்லி வந்திருந்தா எல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணி ஹெல்த் போர்டெல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணி அது ஓகேன்னு சொன்னால் தென் ஒரு 24.5 மில்லியன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஜூனுக்கு நாங்கள் செய்யலாம். ஸோ எங்களுக்கு இப்போ வந்து வேலை செய்கிறன்ற பிரச்சனையோ இப்போ ப்ரொடக்ஷன் தான் இப்போ ப்ராப்ளமாக இருக்குது. உள்ள வார வேக்சின்ஸ் பொறுத்து இருக்குது அண்ட் வெளியால் நாங்கள் எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமென்ட்டு. ஸோ வெள்ளமே இருக்கிறது எங்களோட ஹெல்த் சிஸ்டமில் எல்லாம் ஷார்ட்ஸ் செய்கிறதுக்கு, ஆனால் ஷார்ட்ஸ் வேணும் அதை செய்கிறதுக்கு. ஸோ இப்போ இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக லுக் இன்டு தி அதர் ப்ரொவைடர்ஸ் அண்ட் என்ன மாதிரி யோசனையால் யோசிக்கிறேன்ட்டு. அடுத்தது we have Premier Doug Ford. ஸோ அகேன் Premier Doug Ford வந்து 2 விஷயம் சொல்கிறார். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ரேப்பிட் டெஸ்ட் செஞ்சு கோவிட் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து கூடுதலாக இப்போ நிறைய பேர் வேலை செய்கிற ஆக்களுக்கு ஏரியாஸில் இருப்பியம். அவை வந்து கூடுதலாக ஒரு ஜாப் சைட்லேருந்து மற்ற ஜாப் சைட் போவியம். அந்த மாதிரி ஆக்களுக்கு எஸ்பெஷலி இந்த ரேப்பிட் டெஸ்ட் எல்லாம் செஞ்சு சேஃபாக ஒரு கோவிட் இருக்கா இல்லையான்ட்டு அந்த ஒரு முடிவு கட்டல் இருக்கிறோம். அண்ட் 2வது விஷயம் வந்து 7-Eleven. ஸோ அதை பற்றியும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். அதில் ஆல்கஹால் விற்கலாமா, சர்வ் பண்ணலாமா, இப்போ வைன் பியர் எதுண்டாலும் நீங்கள் அங்கே போய் எடுக்கக்கூடியதாக அப்படியும் கொண்டு வர பார்க்குறார். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a watch at his video.
one message is, we're at Ellis Don. I want PCL, all the other big contractors, small, medium, and large, do the testing. We're leading the country in testing with over 2 million tests. We're gearing up to do 1 million rapid tests every single week in everywhere from schools to long-term care to essential service areas to businesses. So please call us up, get the rapid test within your company, and it makes people a lot safer, the community safer, and most importantly, makes your family safer. I heard schools in there. Are you going to test at schools more than the 5%? We have the 50,000 test, rapid tests going into schools, asymptomatic testing, and we're doing 40 schools in a week, and then we'll be moving on to another high priority neighborhoods. Any comments, Minister? All construction sites. I want to pay tribute to all of those men and women that work in the construction industry. 500,000 people are going to work every single day in construction, including 65,000 women. We're going to be doing up to 40,000 tests every single week on construction sites here in Ontario. And this is good news for workers and good news for families. Is it going to be mandatory for all construction sites? We're, as of now, continuing to encourage every single worker and the contractors to get on board and make this happen. This site that we're on today really highlights a partnership of government, labor, and business working together to keep everybody safe. This is a 7-Eleven. You went to Texas. Yep. You met with the CEO of 7-Eleven. Yes, we did. Why did you meet? And why wasn't it kept on? Why wasn't it on your public schedule? Well, when we went there, we were in Texas, and I'll meet with all sorts of different companies. Had an opportunity to meet 7-Eleven. They want to expand here in Ontario, right across Canada. I encourage 7-Eleven, please come and expand here in Ontario. It's a great company. Will there be liquor, wine, or beer sold in 7-Eleven? Yeah. If they have. So I understand that they put an application in with AGCO. They're an arm's length division of the province, and that's going to be up to them, AGCO, to do that. But we want to have convenience for the people here in Ontario. I think it's went over extremely well. I always want to make sure the restaurants have an opportunity to earn a little more money, sell wine, sell beer, sell liquor. But our ultimate goal, as when I got elected, is to have more convenience and choice for the people. If they want to go and pick a 6-pack up somewhere, that would be great. We're the only region in the world, I'm going to repeat this, in the world, that has the scenario that you have to go into a certain store, one store, to buy a 6-pack or a bottle of wine. But that really isn't the case anymore. You can buy a 6-pack at a restaurant, you can buy a bottle of wine, have it even delivered. Do we need to see at gas stations and convenience stores of that nature selling beer? I think eventually we have to be the same as everyone else in North America. You can go into a store, a big box store, and buy a case of beer if you want, rather than making 2 or 3 stops. Eventually we have to get to that point, but I want to emphasize, I support the restaurants. We're allowing them to do this. To earn a little more money in these tough times, but we're going to get through these tough times. And the restaurants are going to be full, and the economy is going to be booming once we get through this pandemic. So until then, I'm always going to support them selling wine and beer. Okay, liquor. and Toronto was asked to stay in lockdown, and Peel's also asked to. You're going to support that? What's the process? Yeah, local medical officers of health, and we're very concerned. We're very concerned about the UK variant, the South African variant, and the Brazilian variant. So we have to keep our guard up constantly. And again, I'm sure we're going to follow the advice of the doctors. Guys, welcome back. So again, Doug Ford, because you're 7-Eleven. So எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ஒரு convenience style. அது வந்து ஒரு American franchise தான். இந்த கன்வீனியன்ஸ் கடை இப்போ உலகத்தில் பார்த்தீங்களேன்றாலும் யூகேலையும் சரி யூஎஸ்லையும் சரி நீங்கள் கன்வீனியன்ஸ் கடையில் போயிட்டு நீங்கள் பீர் வாங்கலாம், ஆல்கஹால் அதில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூ கேன் பைட் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கடையில் இருந்து. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கனடாவில் வந்து நாங்கள் ஆல்கஹால் கடைக்கு போய்த்தான் அதை வாங்கணுமெண்டு. இப்போ ஆக்சுவலி கிட்டாடி தான் எனக்கும் தெரியும். இப்போ வால்மார்ட், இப்போ க்ரோசரி ஸ்டோர்ஸ் அந்த மூலியமாக சில கடைகள் வந்து விற்பேமெண்ட் ஆல்கஹால். அதுவும் ஆல் லொக்கேஷன்ஸ் யூஸ்வலாக இல்லை, சில லொக்கேஷன்ஸில் வச்சுருப்பேன். ஸோ அதுக்காக நாங்கள் என் பின்னாடியாக இருக்கிறோம். இப்போ எல்லோரும் உலகத்தில் கன்வீனியன்ஸ் கடை இப்போ ஈஸிலி அக்சஸபிளாக வச்சுருக்கேன் ஆல்கஹால் எல்லாத்தையும். எங்களுக்கு மட்டும் அந்த ரூல் என்ன வரையிலேண்டு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களாண்டா இப்போ 61 லொக்கேஷன்ஸ் இந்த 7-Eleven
கனடாவில் அதுக்கு மேலால் இருக்குது. 61 வந்து அந்த லைசன்ஸ் இருக்குது, ஆல்கஹால் லைசன்ஸ். ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறேன்டா, நீங்கள் பியர் அங்கே வாங்கலாம், இல்லாட்டி வைனும் ஆல்கஹால் சர்வ் பண்ணியும் அங்கேயே நீங்கள் குடிக்கலாம்ட்டு. இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஆண்ட்ரியா ஹோவர்ட் NDP பார்ட்டி அவர் சொன்னாக்கா, எதுக்கு இப்போ தேவையில்லாமல் கன்வீனியன்ஸ் கடை அதுக்குள்ளே போய் ஆல்கஹால் சர்வ் பண்ணுன்ற, அது ஒரு கன்வீனியன்ஸ் கடை, ஆல்கஹால் கடை இல்லைன்ற, ரெஸ்டாரண்ட் இல்லையன்ட்டு. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கன்வீனியன்ஸ் கடைக்கு எல்லாம் இடம் கொடுத்துட்டீங்களா, அப்புறம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸுக்கு என்ன ஆகும், அவெண்ட் பிஸ்னஸுக்கு என்ன ஆகுது, பிகாஸ் அதே ஆல்கஹாலை வந்து தி மேக் மணி ஆஃப் ஆஃப் தட் as well. இப்போ சர்விங் ஆல்கஹால் ரெஸ்டாரண்ட்லும் சரி, நீங்கள் டேக் அவுட் இருந்தாலும் சரி, எனி ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ அப்படி பார்க்க they're trying to he's trying to make sure அது கூடுதல் சீக்கிரமாக அக்சசபிளாக இருக்கலாம்ன்ட்டு, பட் மெட்டாக்கள் அதுக்கு வேணாமட்டு இப்போதைக்கு சொல்கிறேன். இப்போ ஆல்கஹால் பற்றி கதைக்கும்போது அடுத்தது சொன்ன மாதிரி கஜானி வேலாயுதம். ஆல்கஹால் சம்மந்தப்பட்டு எங்களுக்கு எப்படி அதை எங்களை அஃபெக்ட் பண்ணும், இப்போ மென்டலாகவும் சரி ஃபேமிலி உண்டாலும் சரி, அந்த ஆல்கஹால் அடிக்ஷன் வந்த அப்புறம் அதை எப்படி ஒரு ஆக்குன்ற வாழ்க்கையை மாறும்ன்ட்டு அதை பற்றி கதைக்க போகிறேன். So let's have a watch. வணக்கம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து ஆல்கஹாலிசம். ஸோ ஆல்கஹாலிசம் வந்து ஒரு விதமான ஒரு அடிக்ஷன். ஸோ குடி பாவனை வந்து நிறைய சமூகத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு பாதிப்பாக இருக்குது. குறிப்பாக நாங்கள் வந்து தமிழ் சமூகத்தில் வந்து இதோட பெரும் பிரச்சனையாக இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் வந்து நிறைய நேரத்தில் வந்து இந்த விஷயத்தை நாங்கள் கதைக்கிறே இல்லை. ஸோ ஆரம்பத்தில் வந்து குடிப்பழக்கம்ன்றது வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு ஃபன்னான ஒரு விஷயமா நண்பர்களோடு இருக்க, உறவினரோடு இருக்க, ஒரு கல்யாணம் ரிசப்ஷன் ரெண்டு போய்க்கல ஒரு ரெண்டு ட்ரிங்க் குடிக்கிறது ஒரு வழக்கம். எல்லா சமூகத்துலேயும் வந்து ஒரு சோஷியல் ட்ரிங்கிங் என்று சொல்லிவிடும். ஸோ ஆரம்பத்தில் சோஷியல் ட்ரிங்கிங்காக இருக்கும். அது பிறகு போக 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 அது வந்து ஒரு போதையாக மாறும், ஒரு அடிக்ஷனாக மாறும். ஸோ அது என்னென்னு செய்யும்னு சொன்னால், நீங்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு சோஷியலாக ட்ரிங்க் பண்ணி கொண்டு வர நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு ட்ரிங்க்ன்ட்டு எடுக்கல, பல சூழ்நிலையால் அந்த ஒரு ரெண்டு ட்ரிங்க் வந்து 3 ட்ரிங்காக மாறி 4 ட்ரிங்காக மாறி கூடிக்கொண்டு போகும். அதுக்கு பிறகு எங்களோட உடம்புல என்ன செய்யும்னு சொன்னால், அந்த போதையைத்தான் அது தேடும். ஏனென்றால் அது வந்து அதை குடித்தாதான் எங்களுக்கு ஒரு உணர்ச்சி, ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்குமென்ற ஒரு நிலைமைக்கு அது கொண்டு வரும். ஸோ நாங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் சோஷியலாக ட்ரிங்க் குடித்ததை வந்து பிறகு போக 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 வந்து அது வந்து எங்களோட உடம்பு வந்து அது கேட்கும். எங்களோட உடம்பு, எங்களோட உடல் இருக்கிற உறுப்பு, எங்களோட பிரெயின் வந்து போதையை கேட்கும். ஸோ அது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், நாங்கள் வந்து அந்த டாலரன்ஸ் லெவலில் கூட்டுறோம். அதாவது ஒரு ட்ரிங்க் குடித்து போதையாகிற நேரத்தில் அது இப்போ ஒரு ட்ரிங்க் குடித்து ஒன்றும் நடக்காது. 2 ட்ரிங்க் எடுத்தால் போதை ஏறும். பிறகு அடுத்த முறைக்கு 2 ட்ரிங்க் எடுத்தால் அந்த போதை ஏறும். ஸோ அந்த டாலரன்ஸை நாங்கள் வந்து அதை வந்து பில்டப் பண்ணிக்கொண்டு வரணும். வித்ட்ரால் என்று சொன்னால், ஓகே இனிமேல் நான் குடிக்க மாட்டேன், ஏதோ ஒரு பிரச்சனையால் ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கும், இல்லாட்டி போலீஸ் பிடிச்சி DUI சார்ஜ் கொடுத்துருப்பாங்க, ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங் சார்ஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த பிரச்சனையை பார்க்க ஓகே இனிமேல் நான் குடிக்க மாட்டேன், குடிக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி குடி விடுற ஆளுக்கு என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் வித்ட்ரால் நடக்கும். அதாவது துப்புரவாக குடியை விட்டுட்டு அவைக்கு வந்து கை நடக்கும் வரும், தலையடி வரும், வேர்வை வரும், என்ன செய்யணும் இது தெரியாமல் வந்து சில பேர் அந்த கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அவைக்கு வந்து என்ன நடக்கும்னா, ஒரு ட்ரிங்க் எடுத்த கையோட அந்த பதட்டம், அந்த திணறல், அந்த நடுக்கம் எல்லாம் வந்து குறைஞ்சிடும். ஏனெண்டா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டாலரன்ஸ் லெவல் பில்ட் பண்ணி கொண்டு வரைக்கும் இருந்தது இல்லாமல் போனோட தான் அந்த பதட்டங்கள் வாழுது. ஸோ இது வந்து எங்களோட சமூகத்தில் வந்து எப்படி பாதிக்குது. ஸோ ஆல்கஹால்ன்ற விஷயம் வந்து சில ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில சூழலால் நடக்கும். ஸோ எங்களோட சமூகத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்று தமிழ் ஆக்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ட்ராமா என்ற ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்ட ஆக்கள் இருக்கிறோம். அதுலேருந்து அந்த துன்பத்திலேருந்து வெளிவர முடியாமல் சில பேர் வந்து இந்த நடந்த விஷயங்களை வந்து மறக்கிறதுக்காக சில பேர் வந்து குடிப்பொருளை பாவிச்சு அது மறக்கிறதுக்காகவே பாவிப்பினோம். இல்லாட்டி ஃபைனான்ஷியல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம், வேலை பிரச்சனையாக இருக்கலாம், குடும்ப பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த பிரச்சனையை மறக்கிறதுக்காக இல்லாட்டி அந்த மனசில் இருக்கிற வறுமையோ ஒரு எம்டினஸை வந்து மறக்கிறதுக்காக பழக்கம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அது அடிக்ஷனாக மாறும்.
ஸோ நிறைய சமூகத்தில் இருக்கிற நிறைய பிரச்சனைகளால் தான் இந்த அடிக்ஷனுக்கு ஆக்கள் உள்ளாகிறவ. அதனால தான் பாவனையும் அதிகரித்து கொண்டு வருது. நிறைய குடும்பங்கள்லேயும் வந்து பிரச்சனை வாடுது. மற்றொரு விஷயம் என்னென்று சொன்னால், எங்கள் குடும்பத்தில் வந்து சிறு வயதிலிருந்தே சில பேர் வந்து அவரோட அப்பா பெரும்பாலும் ஆண்கள் வந்து எங்கள் சமூகத்தில் வந்து பெரும்பாலும் ஆண்கள் குடிக்கிறவ, பெண்களும் இருக்கணும். அது பெருசாக கதைக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை, ஆனால் பெண்களும் குடிக்கணும். ஆனால் எங்களோட சமூகத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், சிறு வயதிலே இருந்து அவரோட அப்பா மேரோ தாத்தா மேரோ அங்கிள் அதே தமிழ் இருந்து அவையில பார்த்து ஒரு பழக்கமாக வரும். ஏன்னா அவையோட குடும்பத்தில் ஒரு வழக்கம் இது. இதில் தான் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸும் அடங்கியிருக்கு. இப்போ குடித்தாதான் அடிக்கிற எண்ணம் என்று இல்லை, பட் அந்த குடியால் தான் நிறைய பேர் வந்து அடிக்கிறது. இந்த அவையிட வந்து கண்ட்ரோலை வந்து இழக்கினம். அவள் என்ன செய்யணும் என்ன சொல்லினம்னு சொல்லி அந்த குடி போதையால் வந்து அவையோட அந்த ப்ரீஃப்ரண்டல் கோர்டெக்ஸ்ன்னு வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம். அது வந்து நாங்கள் வந்து எடுக்கிற முடிவுகளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இதாக இருக்குது. ஸோ நாங்கள் எடுக்கிற டெசிஷன்ஸாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி நாங்கள் செயல்படுற விதமாக இருக்கலாம். குடித்தா பிறகு வந்து அது வந்து அந்த கொஞ்சம் டிமினிஷ் பண்ணும். அதாவது வந்து அந்த கண்ட்ரோல் வந்து எங்களுக்கு இல்லாமல் போகுது நாங்கள் செயல்படுற வேலைகள். அதனால தான் அடுத்த நாள் காலையில் வந்து நீங்கள் இப்படி செய்தீங்கன்ற சொல்லிக்கல வந்து அவைக்கு ஞாபகம் இல்லை. இந்த ஞாபகம் மறதியும் அந்த அடிக்ஷனால் அல்லாட்டி பாவனையால் இது நடக்கும். ஸோ இவைக்கு வந்து உதவி தேவை என்று சொன்னால், இவ வந்து உதவி நாடிடும் என்று சொன்னால் நிறைய அமைப்புகள் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு தமிழ் சமூகத்திலே வசந்தம் என்று சொல்லி ஒரு அமைப்பு இருக்குது. பெரும்பாலும் வந்து அடிக்ஷன் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு வந்து அடிக்ஷன் சார்ந்த விடயங்களுக்கு வந்து அவையில் ஆதரவு கொடுக்கணும். ஸோ கவுன்சிலிங், குரூப் கவுன்சிலிங், இண்டிவிஜுவல் கவுன்சிலிங் போன்ற சேவையில் வந்து அவை வழங்கினோம். ஸோ நீங்கள் வந்து வசந்தம் ஆன்லைனில் செக் பண்ணி பார்த்தா நீங்கள் அவையோட சேவையில் என்னென்று நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளலாம். ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து ஆல்கஹாலிசமை பற்றி பார்த்துட்டோம். அடுத்த முறை நாங்கள் வந்து வேறொரு தலைப்புக்கு வந்து கதைப்போம். நன்றி, வணக்கம். MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீசஸ் உங்கள் வரி தேவை, வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை, அனுபவம், தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் Ariaran. MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீசஸ், கார்ப்பரேட் டாக்ஸ், பர்சனல் டாக்ஸ் பிளானிங், அக்கவுண்டிங், ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், பிசினஸ் பிளான்ஸ் அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் Ariaran. சார்ட்டர்ட் ப்ரொஃபஷனல் அக்கவுண்டன்ட், ஸ்காப்ரோவிலே பிரிமிலியன் ப்ரோக்ரஸ் சந்திப்பில் MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீசஸ் 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back. So Kajani நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கார் ஆல்கஹால் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணலாம்ட்டு. உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் you can also contact her. போட்டிருந்த நம்பர் you can refer to that. அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஹெல்த் கேனடா வந்து, ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நிறைய வேக்சின்ஸ் மொடர்னாவும் ஃபைசரும் இருக்குது. ஆனால் அதை தவிர்த்து இப்போ புதுசாக ஒரு வேக்சின் சில நாட்டில் வந்து தேவ் அப்ரூவ்ட் இட் ஆல்ரெடி, ஆஸ்ட்ராசெனிகா வேக்சின் உண்டு. ஸோ இந்த வேக்சின் வந்து வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், ஸோ WHO அவை வந்து ஏற்கனவே அப்ரூவ் பண்ணி ஸோ அகேன் சில இடத்துல வந்து இந்த வேக்சின் அவை யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த ப்ரொவைடர் வந்து நாங்கள் ஓகே பண்ண கனடாவில் ஒரு 500,000 டோசஸ் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்கே அவை அனுப்பக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறோம். ஸோ உங்களோட நம்பர் ஆஃப் வேக்சினேஷன்ஸ் பராக்கள் அதை நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நல்ல சான்சஸ் இருக்குது. அதை ஏன் இப்போ கனடா ஓகே என்ன ஒரு வேக்சின் இருக்குது, ஏன் அவை அதை ஓகே பண்ணலையேண்டா அதை பற்றி இன்னும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ரிசர்ச் எல்லாம் ரிசல்ட்ஸ் வந்து கூடுதலாக அவைக்கு கன்வின்சிங்காக இல்லை, இன்னும் அந்த டேட்டா முழுக்க வரையில் அவைக்கு. ஸோ ஒரு பிரிட்டிஷ் பேஸ் கம்பெனி தான் அந்த ரீசர்ச் நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். அந்த நம்பர்ஸை பொறுத்து தான் நாங்கள் முடிவு எடுப்போம்ட்டு கனடா சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அது வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு மொடர்னாவும் ஃபைசரும் வந்து வேக்சின்ஸ் எங்களுக்கு வந்து கொண்டு தான் இருக்குது. அதை வச்சு இப்போ சமாளிப்போம்ட்டு அப்புறம் இது பார்க்கலாம்ட்டு. ஸோ இதை ஒரு என்டர்டெயின் பண்ணுறேன், ஆனால் ஃபுல்லாக கன்வின்ஸ் ஆகலை இன்னும். ஆல்சோ என்னென்னா ஸோ சில இங்கே வந்து ஸோ சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து இந்த வேக்சின் அப்ரூவ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஸ்டாப் பண்ணவேன். ஏன் காரணம்டா அவை சொல்லியும் இந்த வேக்சின் வந்து அந்த ஃபுல் எஃபெக்டாக ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குதான்ட்டு எங்களுக்கு தெரியல மக்களுக்கு, அதனால் நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்களா சின்ன வயசு ஆக்களுக்கும் பெரிய வயசு ஆக்களுக்கும் அதை இப்போ கூட ஆல்டர் ஆக்களுக்கு வந்தால் அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கணும். கூட சின்ன ஆக்களுக்கு வந்தால் அவன் இம்யூன் சிஸ்டம் எல்லாம் இட்ஸ் ஆல் குட். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்க
65க்கு மேலால் இருக்கிறவைக்கு அவ்வளோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வரையிலேன்ற அந்த ப்ரொடெக்ஷன் அது வரைக்கும் அந்தளவுக்கு கொடுக்கலையன்ற திறமையாக. ஆனால் சின்ன ஆக்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ சில ஏரியாவில் வந்து இவ்வளோத்தில் சொல்லியிருக்கேன். சரி 65க்கு கீழான ஆக்களுக்கு வந்து இந்த வேக்சின் கொடுக்கலாம். ஆனால் 65க்கு மேலான ஆக்களுக்கு மட்டும் தான் நாங்கள் இப்போதைக்கு வெப்பமுண்டு. பட் அகேன் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஹோப்ஃபுல்லி அவை அப்ரூவ் பண்ணால் அந்த மெடிக்கேஷன் அவ்வளோத்துக்கு வேக்சின் வேலை செய்யமாட்டா தென் we can get our numbers really high. And also good point is Pfizer Moderna மாதிரி இந்த நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர்ஸை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்க தேவையில்லை. நீங்கள் ரெகுலர் டெம்பரேச்சரில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதை பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். On another note, இன்றைக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான டே மார்க் பண்ண வேண்டியது எங்களோட நாசா வேர்ல்டுலேருந்து. ஸ்பேஸ் அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நீங்கள் மேபி ஃபாலோ பண்ணிக்கொண்டே இருப்பீங்க. ஸோ நாசா வந்து ஒரு ரோவர் மார்ஸுக்கு லான்ச் பண்ணுவேன். அது இன்றைக்கு லேண்ட் ஆச்சு அங்கே. இன்றைக்கு லேண்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரும் சேட்டலைட் பிக்சரும் அனுப்பியிருக்குது திருப்பி. ஸோ இது வந்து ஒரு 7 months முன்னாடி வந்து அது லான்ச் பண்ணுவேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 300 மில்லியன் மைல்ஸ் இதை வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்குது. ஸோ மார்ஸில் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் புது லைஃப் ஃபார்ம் இருக்கா இல்லையா, என்ன மாதிரி நாங்கள் இங்கேருந்து அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணுறது தான் பிக் ஐடியா பேசிக்லி. ஸோ அந்த லைஃப் ஃபார்ம் அதில் எல்லாம் இருக்கிறதுக்காண்டி இந்த ரோவரை விட்டு அதே சார் ஒரு 10 வருஷம் வந்து அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கொண்டு இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா எடுத்துக்கொண்டு இருக்கும்ண்டு 10 yearsக்கு அப்புறம் அதை கொண்டு ட்ரை பண்ணுங்க பேக் அந்த என்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் ஆகும். நாசாவில் இந்த டீமில் there was actually a Indian American scientist. அவள் பெங்களூர் இந்தியாவிலேருந்து. her name was Swati Mohan. அவள் வந்து இந்த மார்ஸோட லேண்டிங்குக்கு அவள் லீட் பண்ணி அதை அசிஸ்ட் பண்ணியிருக்கா அதில். So that's also a very big deal for people. So congratulations to that. And hopefully உங்களுக்கு எர்த் ஒரு முடிவு கட்டுறதுக்கு வரந்தா மேபி மார்ஸோட பேக்கப் பிளானாக இருக்கலாம். பட் we will see in the future அதில் ஹோல்ட் பண்ண மாட்டேன். அடுத்தது we have our currency rates for today. So currency rates பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் பிப்ரவரி மாதம் 18ஆம் தேதி இலங்கை 162.50 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 58 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.65 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.71 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.57 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.02 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.05 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் பிப்ரவரி மாதம் 18ஆம் தேதி. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back. So the currency numbers பார்த்தாச்சு. I know முதல்ல ஒரு நல்ல ஹையில் நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருந்தது, நல்லா அனுப்புறதுக்கு டைம் இருந்தது. அதை விட கொஞ்சம் கீழே வந்துட்டு அனுப்ப கொஞ்சம் மேலால் வந்திருக்கு. ஸோ இட்ஸ் குட் நீங்கள் அனுப்ப போகிறீங்களா. அகேன் நீங்கள் வெஸ்ட் எண்டில் இருந்தீங்களா, ஸோ பிராம்டன், மிசிசாகா, மால்டன் அந்த பக்கம் இருந்தீங்களா நீங்கள் எந்த ஒரு கொலம்பியா லொக்கேஷனும் பார்த்து அங்கே அனுப்பலாம் காசு. நீங்கள் ஈஸ்ட் எண்டில் இப்போ மார்க்கம், ஸ்கார்பரோ, ஆஷுவா அந்த பக்கம் இருந்தீங்களா யூ கேன் கோ டு சன் சிட்டி சூப்பர் மார்க்கெட் அண்ட் அங்கே போய் நீங்கள் காசு அனுப்பலாம். அண்ட் அகேன் ரேட்ஸ் 162.50 அது ஸ்ரீலங்காவுக்கு, அண்ட் இந்தியன் ருபீஸ் வந்து 58 ருபீஸ். அடுத்தது இப்போ ட்ராவலிங் எல்லாம் தெரியும், ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாரும் போட்டிருக்கேன்ட்டு. ஸோ ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது, ட்ராவல் பண்ணாலும் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்களா மெக்சிகோலேருந்து கனடாவில் ஒரு ஃப்ளைட்டில் 2 ஆட்கள் வந்து பொய்யா கோவிட் டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் காட்டி ஏறியிருக்கேன் ஃப்ளைட்டில். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வாய், மேபி ஜஸ்ட் பயம் வந்துட்டு வழியால் இருந்தால் அவைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இதாதுன்ட்டு ஏதாவது யோசிச்சிருப்பியும் கனடாவுக்கு வந்து சேஃபாக இருப்போம்ட்டு. நான் 2 ஆட்கள் வந்து பொய்யா ரிசல்ட் காட்டி மாட்டுப்பட்டிருக்கேன். இந்த 2 ட்ராவலர்ஸும் இப்போ சேர்த்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து $10,000 ஃபைனும் மற்ற ஆளுக்கு வந்து $7,000 ஃபைனும். இந்த ஃப்ளைட் ஆக்சுவலி வந்து January 23rd வந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் யாராவது இஃப் யூ நோ எனி ஒன் ஆப்வியஸ்லி அவையும் இப்போ சொல்லியிருப்பியும், பட் சேஃபாக இருங்கோ. ட்ராவலிங் இப்போ பொய்யும் சொல்கிறபடியாக நீங்கள் இன்னும் கவனமாக இருக்கணும். ட்ராவல் பண்ணுறது இப்போ வேணாமா இல்லாட்டி வேணாமான்ட்டு நீங்களே அதை ஒரு வே அவுட் பண்ணிவிட்டு போகிறது வேர்த்தாண்டும் பார்க்கணும். பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபைனும் கட்டலாம் இப்படி போய் சொல்லி போனாலும். ஸோ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டு தட். கோவிட் வந்தாலும் அந்த ரிஸ்க் அவ்வளோ வேர்த் இல்லை வந்து வாரத்துக்கும். அண்ட் அடுத்தது வந்து
சொன்ன மாதிரி இப்போ 4 நாளில் வந்து நீங்கள் 3 days கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் ஹோட்டலில் வந்து நீங்கள் தங்கி நீங்களே உங்களோட அகாமடேஷன்ஸுக்கு வந்து காசு கட்டணும். ஸோ அந்த கோவிட் டெஸ்ட் எடுத்து போட்டு அந்த ரிசல்ட்ஸ் வர வரைக்கும். ஸோ இப்படி பார்த்தீங்களா ட்ராவல் பண்ணிட்டோம், ஒரு ரிஸ்க் எடுத்தோம், அப்புறமா வந்தோம், நீங்கள் திருப்பி அதுக்கு காசு கட்டி ஹோட்டலில் இருந்து அது அவ்வளோ வேர்த்தாண்டு அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலி கொண்டு வந்திருக்கேன். நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணக்கூடாதுன்னு யோசிக்கிறேன். சில ஆட்கள் அது மீடியம் ட்ராவல் பண்ணவையும். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட், பட் பி சேஃப். பட் மென்டாக்கள் சேஃபாக இருந்தால் நீங்கள் வீட்டிலே இருக்கிறது பெட்டர்ன்னு தோணுது. அடுத்தது we have our song for today. So again, Priyah Ratna Kumar. அவள் வந்து she is from Canada. அவள் இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஷோஸும் எல்லாம் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2 எங்களுக்கு சாங்ஸ் she is going to cover for us today. அண்ட் அவளுடைய யூடியூப் வந்து Veena Priyah. நீங்கள் நிறைய போய் கேட்டிங்களா, நிறைய கவர்ஸும் கேட்கலாம். ஸோ let's have a hear of that.
We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back. ஸோ அந்த பாட்டு கட்டினீங்க நான் நல்ல வடிவாக அதை ப்ளே பண்ணி கவர் பண்ணியிருக்கேன். அகேன் நீங்கள் கூட பாட்டல் நீங்கள் கேட்கப்படுறீங்களா யூ கேன் கோ டு வீணா பிரியா யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி நிறைய கவலை அதில் இருக்கும். அடுத்தது we are going to have a look. ஸோ Ontario வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ மண்டே தான் சொல்லவேன், நாளைக்கு தான் சொல்லவேன் என்ன முடிவு கட்டுமெண்டு. இப்போ ஜோன் எல்லாம் தெரியும். இப்போ டொராண்டோ, பியல், யோர்க்கும் நார்த் பே ரீஜன்ஸ் எல்லாம் இப்போ லாக்டவுன் ஸ்டே அட் ஹோம் ஆர்டர் இருக்குது. நாளைக்கு தான் சொல்லுவேன் அதை என்ன ஆக போகுதுன்ட்டு. இப்போ ஹெல்த் மினிஸ்டர் கிறிஸ்டின் எலியட்டும் சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஹெல்த் டாக்டர் டேவிட் வில்லியம்ஸும் அவை ரிவ்யூ பண்ணி இப்போ டேட்டா பார்த்துட்டு அந்த முடிவு கட்ட எடுப்பேமெண்டு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ என்னென்ன நம்பர்ஸ் பார்க்குறீமெண்டா கூட அந்த கோவிட் வேரியண்ட் நம்பர்ஸ், அந்த கோவிட் 2.0 சொல்லலாம், அந்த கோவிட் நம்பர்ஸ் தான் கூட இப்போ பார்க்க புரியும். என்ன மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி இருக்குது, அது இப்போ ஸ்டே அட் ஹோம் ஆர்டரோட இப்போ லோவாக இருக்குதா இல்லாட்டி வேறு இடத்துலையும். ஸோ எல்லாம் அந்த நம்பர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி போட்டு தான் நாளையான் டிசிஷன் சொல்லவேன். இப்போ ஹெல்த் வந்து போர்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் வந்து டொராண்டோவும் பியல் ரீஜனுக்கு கட்டிருக்கையும் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு மார்ச் 9th வரைக்கும் ஸ்டே அட் ஹோம் ஆர்டர் நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணுவோம்ட்டு. ஸோ அதை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கட்டிருக்கையும். அண்ட் யோர்க் ரீஜன் வந்து நாங்கள் ரெட் ஜோனுக்கு மாறுபடலாமோண்டு. ஸோ அதை மண்டேயும் அதை கட்டிருக்கேன், அதை உங்களை அந்த ஜோனுக்கு மாற்றி விடுறீங்களான்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிடரேஷன்ஸ் வச்சுக்கொண்டு அகேன் இந்த டேட்டாவில் வச்சுக்கிட்டு தான் நாளைக்கு அதை அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன் என்னென்று. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மேபி ஸ்டே அட் ஹோம் ஆர்டர் இப்போ அது ஸ்டே அட் ஹோமோட வழியே தான் இப்போ நம்பர்ஸ் எல்லாம் குறைவாக இருக்குதான்ட்டு சொல்ல தெரியல, இல்லாட்டி வேக்சின்ஸ் கூட வழியில் வரதான்ட்டும் தெரியல. பட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு பி சேஃப். ஸோ அகேன் நீங்கள் இப்போ எல்டர்லி பீப்புள் இப்போ வீட்டில் கண்டிப்பாக இருந்தாலும் நீங்கள் வீட்டில் சேஃபாக இருங்கோ, சானிடைஸ் பண்ணுங்க, மாஸ்க்கு போடுங்க, வழியால் கூட க்ரோசரிஸ் அதாண்டு நீங்கள் யூ கேன் ஈவன் டூ பிக்அப், நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி கர்ப் சைடும் செய்யலாம். ஸோ நீங்கள் என்னென்ன சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அதை கண்டினியூ பண்ணி எடுங்கோ. ஸ்டே அட் ஹோம் விட்டாலும் again ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்துக்கிட்டு just make sure you're always sanitizing and staying clean. அடுத்தது இப்போ இந்தியா எல்லாம் லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனில் இருக்குது. குபெக்கில் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ எங்களை மாதிரி அவை மார்ச் பிரேக்கை தள்ளி வைக்கல, மார்ச் பிரேக் அவைக்கு நடக்க தான் போகுது. ஸோ குபெக்கில் வந்து they're saying ப்ரீமியர் லெகால்ட் வந்து தியேட்டர்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம்ட்டு. அந்த தியேட்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு மூவியோ ஏதோ அந்த பிரேக் டைம் வந்து பிள்ளைகளுக்கு அடல்ட்ஸுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷனாக அந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி நாங்கள் செய்யலாம்ட்டு. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்ண்டா, நீங்கள் தியேட்டருக்கு போனால் மாஸ்கோடு போனீங்களா என்ன ப்ராப்ளம்டா ஸ்நாக்ஸ் அதில் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பாப்கார்ன் இதண்டா நீங்கள் மாஸ்க் கழட்ட வேண்டிய சிச்சுவேஷன் வரும். இப்போ மாஸ்க் போட்டோன்னா அதை யூ கேன் ஈட் இட் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கேன் மேடா, ஸ்நாக்ஸ் அதில் எல்லாம் செல் பண்ணக்கூடாது, ஓன்லி மூவி தியேட்டர்ஸ் பார்க்குறதுக்கும் அங்கே இருந்து ஃபுல் டைம் மாஸ்க் போட்டுக்கொண்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் மேடம். இப்போ மூவி தியேட்டர் ஆக்கில் என்ன சொல்ல மேடம், இப்போ ஓனர்ஸ் அவன் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக ஒரு டிக்கெட்டுக்கு வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் காசு கட்டுறப்பண்டா நாங்கள் வாங்குகிற சாப்பாடு ஸ்நாக்ஸ் தான் ஒரு 3 நாள் விட அதிகமாக அதை கூட வரமா உங்களுக்கு. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கேன்டா, நீங்கள் சரி நீங்கள் தியேட்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதா இருந்தால் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணணுமெண்டா நீங்கள் எங்களுக்கு அந்த ஸ்நாக்ஸில் வர வேண்டிய காசை வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு கவர் பண்ணி தரணும், இல்லாட்டி நாங்கள் தியேட்டர் திறக்க மாட்டோம். சார் சொல்லியிருக்கா சரி அப்படியான சுச்சுவேஷன் தான் நான் உங்களுக்கு காசு தாரேன் என்ன விளங்குது, எனக்கு பிஸ்னஸாகவும் சரி அதை கூட வரணுமெண்டு கூட அதில் வரணுமெண்டு. ஸோ தான் அதை பே பண்ணவன் ஆனால் தியேட்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதை என்ன மாதிரி போகணும்னு தெரியாத சுச்சுவேஷன்லாம் hopefully nobody gets sick, numbers don't go up again. ஸோ அதை பார்த்து தான் செய்யணும். அடுத்தது we have our weather for tomorrow. ஸோ நாளையான weather update பார்ப்போம்.
ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் பிப்ரவரி மாதம் 19ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 1 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 9 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 7 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 12 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மொன்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 6 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 8 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 7 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் புயல் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 6 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் புயல் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகளும் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் பிப்ரவரி மாதம் 19ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back. So weather பார்த்தாச்சு. Honestly இப்போ டொராண்டோவில் வந்து நிறைய ஸ்னோ கொட்டுது. இன்றைக்கு இரவும் கொட்டுது, நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் உழம்பும் போதும் கணக்காக இருக்கும் ஸ்னோ. எனக்கு வந்து இது உண்மையாக ஃபர்ஸ்ட் வின்டர் கார் ஓடுறது. உண்மையாக அது கார் ஓடுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸ்னோக்குள்ளால். இப்படி ஸ்னோ கொட்டப்படைக்க இவ்வளோ நாளும் கொஞ்சம் கொட்டப்படையில் கொஞ்சம் கொட்டினவரை காரில் வளக்கி தான் நான் உங்களுக்கு வந்து நியூஸ் சொல்கிறதுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் நீங்கள் வின்டர் டயர்ஸை போடுங்க, நல்லா சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுங்க, ஸ்லோவாக ஆடுங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட ரஷ் பண்ணி மட்டும் பேனிக் பண்ணி எக்ஸலைட் பண்ணாதீங்க. கவனமாக நிதானமாக அகேன் நீங்கள் வெளியில் தேவையில்லைன்னா போகாதீங்க. எனக்கு பயமாக இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ இப்படி நீங்கள் எல்லோரும் ஓடுறீங்களேன்ட்டு. பட் ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் when driving outside. அடுத்தது குவிக் லிட்டில் அப்டேட். ஸோ வெஸ்ட்ஜெட் வந்து ஆக்சுவலி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் 4 ஃப்ளைட்ஸ் வந்து அவை ஸ்டாப் பண்ண போகிறீங்க கனடாக்குள்ளே வரதுக்கு. பிகாஸ் அவைக்கு ஆப்வியஸ்லி கட்டுப்படி ஆகலை, நிறைய ட்ராவலர்ஸ் இல்லை, ட்ராவல் பேன்ஸோடு சேர்த்து அங்கேயும் போயிடலாதுன்ட்டு. ஸோ செயின்ட் ஜான்ஸ் நியூஃபவுண்ட்லேண்ட்லேயும், லண்டன் ஆன்டேரியோலையும், லாய்ட் மினிஸ்டர் அண்ட் மெடிசன் ஹாட் இன் ஆல்பர்டா. ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாம் தேர் ஸ்கெட்யூல் டு க்ளோஸ். இப்போ மார்ச் 19லேருந்து ஜூன் 24 வரைக்கும் அந்த ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் ஓடாது. ஸோ ட்ராவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அகேன் லெஸ் ட்ராவல் கட்டுப்படியாது. we can't do anything. ஸோ தீபன் எனக்கு சிக்னல் காட்டிட்டேன் 9:45 ஆச்சு. ஸோ எங்களோட நியூஸுக்கு நாங்கள் சுதாரன்ட்டு போவோம். வணக்கம். இன்று பிப்ரவரி மாதம் 18ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீசிங் அரியாரன் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். ஜூன் மாதத்துக்குள் 14.5 மில்லியன் கனேடியர்கள் கோவிட் தடுப்பூசியை பெறுவார்கள் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. இன்று வெளியான கனேடிய அரசின் புதுப்பிக்கப்பட்ட தடுப்பூசி காலவரிசை பட்டியல் மூலம் இந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஹெல்த் கனடாவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஃபைசர், மொடர்னா தடுப்பூசிகள் மூலம் ஜூன் இறுதிக்குள் 14.5 மில்லியன் கனேடியர்கள் தடுப்பூசிகளை பெறுவார்கள் என கூறப்படுகிறது. ஹெல்த் கனடாவால் கூடுதல் தடுப்பூசிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டால் ஜூன் மாத இறுதிக்குள் தடுப்பூசி பெறக்கூடிய கனேடியர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரிக்கும் எனவும் நம்பிக்கை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது ஹெல்த் கனடாவின் மதிப்பாய்வில் உள்ள நிறுவனங்களின் தடுப்பூசிகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டால் ஜூன் மாத இறுதிக்குள் 24.5 மில்லியன் கனேடியர்களுக்கு முழுமையாக தடுப்பூசியை வழங்க முடியும் எனவும் தெரிய வருகிறது. ஒன்டாரியோவில் கோவிட் தொற்று அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளை நீட்டிப்பது குறித்த அறிவித்தல் நாளை வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தலைமை சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி டேவிட் வில்லியம்ஸ் புதிய தொற்று பரவல் குறித்த தரவுகளை மறு ஆய்வு செய்வார் என சுகாதார அமைச்சர் கிறிஸ்டின் எலியட் இன்று அறிவித்தார். அதன் பின்னர் அவர் தனது இறுதி பரிந்துரையை ஒப்புதலுக்காக அமைச்சரவைக்கு தெரியப்படுத்துவார் எனவும் அமைச்சர் எலியட் கூறியிருக்கின்றார். இந்த நிலையில் டொரண்டோ, பீல் பிராந்தியம், யோக் பிராந்தியம், நோர்த் பே ஆகிய பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகள் நீட்டிக்கப்படுமா என்ற முடிவு நாளை மாலை வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டொரண்டோ நகரமும் பீல் பிராந்தியமும் தற்போது அமலில் உள்ள பூட்டுதல் நடவடிக்கையை குறைந்தது அடுத்த மாதம் 9ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்க மாகாண அரசாங்கத்திடம் பரிந்துரைத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த பரிந்துரையை தனது அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளும் என்றும் முதல்வர் டக்ஃபோர்ட் இன்று தெரிவித்திருந்தார். போலியான எதிர்மறை கோவிட் சோதனை முடிவுகளை வழங்கிய 2 விமான பயணிகளுக்கு $17,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 2 விமான பயணிகளுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் கனடா இந்த அபராதத்தை விதித்திருக்கிறது. இவர்கள் கனடாவுக்கு திரும்புவதற்கு முன்னர் பொய்யான கோவிட் சோதனை முடிவுகளை வழங்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. தவறான அல்லது பொய்யான சோதனை முடிவை வழங்கியுள்ளதாகவும் தமது உடல்நிலை குறித்த தவறான தகவலை வழங்கியுள்ளதாகவும் இந்த அபராதம் அதற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 2 பயணிகளுக்கும் முறையே $10,000, $7,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டதாக இன்று வெளியான ஒரு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சில தினங்களுக்கு முன்னர் கோவிட் தொற்று இருப்பதாக பரிசோதனை செய்த பின்னர் இவர்கள் இருவரும் ஜனவரி மாதம் 23ஆம் தேதி அன்று மெக்சிகோவிலிருந்து மொன்ட்ரியலுக்கு பயணித்ததாக டிரான்ஸ்போர்ட் கனடா தெரிவித்திருக்கிறது. தற்போதைய கனேடிய விதிமுறைகளின்படி கனடாவுக்கு வரும் பயணிகள் தமது பயணத்துக்கு 72 மணி நேரத்துக்கு முன்னர் எதிர்மறையான கோவிட் சோதனை முடிவை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 4 கனேடிய விமான நிலையங்களுக்கான சேவையை வெஸ்ட்ஜெட் தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ளது. கோவிட் தொற்று காரணமாக பயண தேவை குறைந்து வரும் நிலையில் இந்த தற்காலிக சேவை நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சென்ட் ஜான்ஸ் நியூஃபவுண்ட்லேண்ட், லண்டன் ஒன்டாரியோ, லியோட் மினிஸ்டர் அல்பர்டா, மெடிசின் ஹேட் அல்பர்டா ஆகிய விமான நிலையங்களுக்கான சேவை நிறுத்தப்படுகிறது. மார்ச் மாதம் 19ஆம் தேதி முதல் ஜூன் மாதம் 24ஆம் தேதி வரை இந்த தற்காலிக நிறுத்தம் அமுலில் இருக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கனடாவில் இன்று மொத்தம் 3,316 புதிய தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஒன்டாரியோவில் 1038, கியூபெக்கில் 900, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 617, அல்பர்டாவில் 415, சஸ்கேச்சுவானில் 146, மனிடோபாவில் 139, நியூஃபவுண்ட்லேண்ட் லெபடோரில் 48, நுனவூட்டில் 6, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 4, நோவஸ்கோஷியாவில் 2, பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலண்டில் 1 என இன்றைய தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஒன்டாரியோவில் 44, கியூபெக்கில் 10, அல்பர்டாவில் 7, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 4, மனிடோபாவில் 2 என தொற்று குறித்த மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றுடன் கனடாவில் 8,37,497 தொற்றுகளும் 21,498 மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டதுடன் 7,83,412 பேர் சுகமடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ் இங்க் அரியரன் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை வெள்ளிக்கிழமை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Service Inc. Ariaran. Time is now 9:50 p.m. and the temperature is -5 degrees Celsius. So thank you Sriram for the news. So Indian show முடிவு கட்டத்துக்கு வந்தாச்சு. Once again உங்களை எல்லாரும் தேங்க் பண்ண போகிறேன். ஒவ்வொரு ஷோவும் பார்த்து உங்களை சப்போர்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணி செய்கிறதுக்கு தேங்க்யூ ஃபார் தட். ஸ்பான்சர்ஸ், நீங்கள் நிறைய பேர் ஆன்போர்டாக வந்திருக்கீங்க, இன்னும் கூட இடம், there's always room. நீங்கள் வந்து விசாரித்து ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம் உங்களோட எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லேயும், and we'll get back to you. ஆர்டர்ஸ் எல்லாரும் இருக்கிறீங்க, இப்போ நிறைய பேர் இதால் பாட்டை எல்லோரும் ரசிக்கிறாங்க அண்ட் எக்ஸ்போஷரும் கிடைக்குது. ஸோ இதில் ஒரு வின்-வின் சுச்சுவேஷன் தான். ஸோ உங்களுக்கும் அந்த சுச்சுவேஷனில் கலந்து கொண்டு இருக்கணுமெண்டா உங்களோட வீடியோஸ் அண்ட் இன்ட்ரோ வீடியோஸ் உங்களுக்கு அனுப்பிவிடுங்க, நாங்கள் தாராளமாக ஷேர் பண்ணுவோம். and I want to thank you again. எல்லாரும் பார்க்குறதுக்கு கூடிய சீக்கிரமாக ஆப் வரப்போது நீங்கள் ஃபோன்லேயே accessible எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் we'll see you tomorrow and have a good night.